کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائمز رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ کرنا تھا کہ یہ جو میت کو دفناتے ہیں باکس کے اندر لکڑی کے بغیر کسی وجہ کے، ویسے کسی کو دفنا دیتے ہیں لکڑی کے باکس پہ، یہ دفنانا جائز ہے؟ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 843 مسئلہ نمبر 6، تابوت، کہ میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کرے یہ مکروہ ہے، مگر جب ضرورت ہو، مثلا زمین بہت تر ہے تو حرج نہیں، اور اس صورت میں تابوت کے مصارف یعنی تابوت کا جو خرچہ ہے اس میں سے لیے جائیں جو میت نے مال چھوڑا ہے۔ یہ وہ اس صورت میں کہ جب ضرورت ہے، جیسے پانی ہے اس میں قبر میں نکل آتا ہے، تری ہے، تو ایسی صورت میں لکڑی کے صندوق کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ کہ اس میں مٹی بچھا دیں تابوت کے اندر، ضرورتاً جو اجازت ہے جس صورت، تو اس میں بھی سنت یہ ہے کہ اس تابوت میں مٹی بچھا دیں اور دانے بائیں خام یعنی لیفٹ رائٹ کچی اینٹیں لگا دیں اور اوپر کہگل کر دیں یعنی مٹی کی لپائی، غرض یہ کہ اندر کا حصہ مثل لحد ہو جائے، یعنی اندر کا حصہ مثل لحد کے وجہ جو قبر کی قسم میں 2 طرح کی قبر ہوتی ہے تو لحد کی طرح ہو جائے، اور لوہے کا تابوت مکروہ ہے، اور قبر کی زمین نم ہو تو دھول بچھا دینا سنت ہے، اگر مٹی میں نمی ہے تو اور دھول ڈال دے تاکہ یہ نمی کو جذب کر لے، تری ہو پانی کی تب یہ تابوت کی اجازت ملے گی، اور اس طرح مطلب اس کو کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ جب گھر میں میت ہو جاتی ہے، جس جگہ میت کو نہلایا جاتا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ 40 دن تک روشنی کرنی چاہیے، دیا جلانا چاہیے مغرب کے بعد، اور تیجے والے دن 13.5 کلو چنے ہونے چاہیے۔ جب 40ویں کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں کہ صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھیں اور 7 قسم کا کھانا پکائیں، میت کی روح گھر پہ آتی ہے، تو اس کے حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی کیجیے۔ یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ سب مطلب عوام کے اپنے حساب کتاب ہے، ایسا کوئی شرن نہیں ہے کہ روزانہ مغرب کے بعد دیا بتی کی جائے، تو صبح سے اٹھ کر تیجے والے دن 7 قسم کے کھانے پکائے جائیں، یہ سب زبردستیاں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایصال ثواب کے لیے 7 قسم کے پکائیں یا 100 قسم کے پکائیں، اپنے پیسوں سے ہو، میت کے پیسوں سے نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں پکانے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا چھوٹے بچے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ایصال ثواب بچے کر سکتے ہیں، کہ بچے کی نیکی مقبول ہے، اور ایصال ثواب کرنے میں کوئی خرچ تو ہوتا نہیں ہے، بچہ خرچ نہیں کر سکتا اپنا مال، خوشی سے بھی رائے خدا میں اپنا مال خرچ نہیں کرے گا بچہ، نہ کسی کو تحفہ دے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نیکیاں ایصال ثواب کر سکتا ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے۔
اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں سے دعائیں کرواتے ہیں، شاید ہم میں سے یہاں جتنے بھی ہیں، کس کس کے گھر میں بچے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے جس کو ہم کہتے ہیں، کیا یہ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہوتے ہیں تو شرارتی بہت ہوتے ہیں، کیا ان سے دعا کروا سکتے ہیں کہ یہ صرف ہماری بس وہ کہ جیسے ہمارا بچہ ہے یا ہمارا ہی بچہ ہے تو بیٹا دعا کر دو ابو بخشے جائیں، بیٹا دعا کر دو، تو یوں گھر میں بچے سے دعا؟ چھوٹے باپ کا بنے گا کون یار؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں بچوں کو کہتے تھے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. یہ آپ کی عاجزی تھی، آپ تو بخشا ہیں اللہ کی رحمت سے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یقینی طور پر جنتی ہے، پھر بھی دعا کرواتے تھے. تو میں اور آپ کس گنتی میں، اس کھاتے میں ہم لوگ؟ میں تو بہرحال جب ہو سکتا ہے بچوں سے دعائیں کروا لیتا ہوں. میرے پاس بھی تو بچہ ہے نا، میں ریکارڈنگ بھی کرتا ہوں، جب حتی الامکان کو ساتھ رکھتا ہوں. وہ آمین کہتے ہیں، حسن رضا جو ہے نا، اسی کے اس بچے کی آمین سے کسی کا کام ہو جائے. ہم لوگوں نے تو گناہوں کے ڈھیر لگا رکھے، بچے کا گناہ نہیں ہوتا. کیوں؟ بچے کی دعا جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کی دعا سے تو زیادہ اہمیت رکھتی ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے. میں تو یہ کرواتا رہتا ہوں دعا کہ بولو باپا یا اللہ باپا کو بخش دے، بولتے ہیں بچے. یہ توجہ بہت اچھی ہے. اصل میں دوسروں کے بچوں سے ابھی دعا کا کروانے کا ایک ہوتا ہے، اپنے گھر کے بچے ان کی طرف دعا کرانے کے لیے توجہ دلانا، یہ واقعی ایک آسان یہ میں نے عمل ہے. سوال کیا بھی مفتی اب صاحب اس میں لیے کہ میں اپنے گھر کے بچوں میں سے، امیر سنت کو بچے تو دیکھتا کئی رہتا ہے نا، جب موقع ملتا ہے کبھی ایسا ذہن میں آتا ہے دعا کروا لیتا ہوں. کروانی چاہیے، بھلے شرارتی ہے تو کیا ہم کون سے، یہ شرارتی ہے لیکن اس کے گناہ لکھے نہیں جا رہے. ہم کرتے وہ گناہ لکھے جاتے ہیں، ہم زیادہ مجرم ہیں. یہ تو مجرم ہی نہیں ہے بچہ، تو یوں دیکھو تو اللہ اللہ کرتا ہے، کبھی درود شریف پڑھتا ہے، کبھی نعت پڑھتا ہے، اس کی نیکیاں تو ڈھیر جمع ہو رہی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم. بالکل گھر کے بچوں سے دعا کروایا کریں. تو بھی یہ جا کر اپنے گھر کے بچوں کو بولیں گے کہ بیٹا دعا کرو آپ کے ابو کے اعتکاف قبول ہو جائے، آپ کی بھائی کی مغفرت ہو جائے، یہ کرائیں گے؟ اب کیا یوں کرانی چاہیے. یہاں سے بھی کروا، اب تو کمیونیکیشن آسان ہے. کہاں مطلب یہ نہیں کرتے ہوں گے فون بچوں سے، ہی بات بھی تو ہوتی ہوگی اپنے بچوں سے دن میں کئی بار، ہو سکتا ہے بات تو کرتے ہوں گے، تو وہ تو شکایت دعا بھی ہوتی، کروا لیں. وہ تو ماں شکایت کرتی ہوگی نا، اس کو ذرا فون لو، اس کو ذرا سمجھاؤ، آپ تو اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہو، میرا جینا مشکل کیا ہوا ہے. یہ وہیں سے بیچارے کو پٹکار پڑتی ہوگی. تو اللہ پاک رحم کرے. تو یہ میں نے چونکہ امیر سنت کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں بچوں سے دعائیں کرواتے ہیں. ہم ان سے دعائیں کرواتے، اللہ کا شکر ہے، مگر یہ ہم سچی بات ہے، تربیت کی بھی کافی اس میں چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم اپنے گھر کے، ہمارے گھر کے بچے بھی بچے ہی ہیں، تو ان سے بھی دعائیں کروانے کا کوئی سلسلہ شروع ہو تو بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوگی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کے اندر شاید اس میں شرافت اور نیکی کا کوئی جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ مجھ سے میرے بڑے دعا کرواتے ہیں نا، دعا کرواتے ہیں. میں تو بچوں سے دم بھی کرواتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں، آپ اور میں نفع بھی اٹھاتا ہوں دم کروا کے، کیونکہ انہوں میں گناہ نہیں ہے. بولا پڑھ اللہ 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 بول کے مجھے دم کر دو، وہ دم کر دیتے. صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کے دم کر دو، یہ کر دیتے. تو میں نے کبھی کبھی اپنے دردوں میں مرضوں میں کمی پائی ہے الحمدللہ. یہ مطلب اپنا اعتقاد ہو، اللہ اور رسول کے نام میں برکت نہیں ہوگی تو کس کے نام میں برکت ہوگی؟ پھر ایسی زبان سے ہم یہ اللہ کا نام ان سے نکلوائیں کہ جس زبان نے گناہ نہیں کیا، صاف ستھری ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بچہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے نا، ہم گناہ گار ہیں. کیوں؟ مطلب آپ بھلے بچہ نیک تو بنے گا، ہم تو پہلے نیک بن جائیں. ہم نیک بنیں گے تو بچہ نیک بنے گا نا پیچھے. تو حالت تو یہ تاہم ایک ہے، مسلمان کا بچہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو کتنی رونق ہوتی ہے بچے کی. گھر میں بچہ ہوتا ہے، باپ تھکا آ رہا آئے گا، بچہ بھاگ کے ابو کے لپٹے گا تو تھکن دور ہو جائے گی، ہم غلط ہو جائیں گے، سکون مل جاتا ہے. بچہ ہے، اس سے دعا کروایا کریں.
اچھا یہ آپ کا شاید مزاج یا آپ کو دیکھ کر کسی کا مزاج ایسا، مطلب مجھے ایسی معلومات ہے کہ اگر یہ بچہ باپ جیسے دھوپ میں کام کاج سے واپس آیا ہے نا، تھکا آ رہا تھا، سیڑھیاں چڑھ کر سانس پھولی ہوئی ہے، جیسے ہی دروازہ کھولا جیسے بچہ بھاگ کر آئے گا، بیٹا ابھی تو ہٹو یار، ابھی تو آیا ہوں، کیا چپک رہے ہو، بعد میں بات کریں گے، اس کو ہٹاؤ یار، مطلب آ کر بیٹھنے تو دیا کرو، دو پانی تو پینے دو، آ کر یوں چپک جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو یہ کسی کی تھکان اترتی ہے، تو شاید کسی کو یہ لاکھوں میں کوئی باپ ہوگا ایسا وجہ نا. اب بھائی آپ جو نہیں. عام طور پہ یہ بیٹھے ہوئے نہیں، جس کو بھی جس کی اولاد ہے نا، چھوٹا بچہ ہمک کر یہ لڑکھڑاتا ہوا بھاگ کر ابو ابو کر کے آئے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ابو تو جھاڑ دے گا، ابھی تو آیا ہوں تھکا ہوا ہوں. میرے خیال میں ایسا کوئی مطلب دل کی جگہ بوٹی نہیں ہوگی، پتھر ہوگا تو کرتا ہوگا، یہی ابھی ورنہ یعنی کہ دل والا جس کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، دل ہے، جس کے سینے میں رحم ہے، وہ کبھی اپنی اس طرح اولاد کو بڑی منتیں کر کے دعائیں مانگ کر تو بچہ ملا یار، اور اب اس کو یوں جھاڑتا رہے گا. یہ سمجھ میں آ نہیں رہا میری کہ کوئی باپ ایسا کرتا ہو، نہ کبھی دیکھا میں نے. باپ نے کوئی دیکھ لیا ہوگا، خواب تو نہیں دیکھا تھا. نہیں حضور، بس آپ نے جو کلمات بیان کیے نا وہ یہ ٹھیک ہے بھائی، سینے میں دل ہی ہونا چاہیے نا، ہاں پتھر نہیں ہونا چاہیے، پتھر نہیں ہونا اولاد کے چاہیے، لیے اور بھی. بچے یوں آئے تو یوں خوشی سے لپٹے تو تھکن اترنی چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں مزہ نہ بھی آئے بالفرض، بعض اوقات آدمی کا موڈ ہوتا ہے، تب بھی اس کو جھاڑنا نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آیا ہی پیار میں. اب پیار بیچارہ کر رہا ہے، اس کو ایک دم بیچارے کا دل توڑ کے رکھ دے ننھا سا، یہ کیسے ہوئے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. معرفت الہی کیسے حاصل ہو؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. روحانیت سے کیا مراد ہے اور کون لوگ روحانیت پا لیتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. معرفت یعنی اللہ پاک کی پہچان. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا. یہ حدیث پاک ہے. تو ہم مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اس کا قرب حاصل ہو، نزدیکی حاصل ہو، اس طرح کے نیک کام بجا لائیں، اپنی نیکیوں کو اخلاص سے مزین کریں، زینت دیں کہ ہمارا جو بھی نیک کام ہو وہ اخلاص پر مبنی ہو. اخلاص بہت کم ہے، ریا بہت، یعنی کہ ریا جو ہے نا چونٹی کی چال سے بھی باریک چال سے چل کر وہ عمل میں داخل ہو جاتا ہے. یوں مطلب یہ کہ مخلص بندہ جو ہے نا، یہ بننا ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس پہ بھی پوری جد و جہد کرنی، دعائیں کرنی کہ یا اللہ مجھے اخلاص دے دے. بندہ سمجھتا ہے بعض وقت اوپر اوپر سے کہ میں بڑا مخلص ہوں، بلکہ تو خط میں بھی لکھتے ہیں آپ کا مخلص لکھتے، مرضی ان کی. جو اپنے آپ کو مخلص کہتا ہو اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. کیوں کوشش کرتے رہیں کہ یہ درجہ جو ہے معرفت کا، یہ ظاہر ہے کہ عام ہر ایک کو ملتا نہیں ہے. جب اللہ پاک کا کسی پر خاص کرم ہو جائے اور وہ کوشش بھی کرتا رہے، اصل تو کرم سے ہی ہوگا، اور اللہ پاک اپنی معرفت اس کو عطا کر دے، تو جب اس کو کسی کو معرفت مل جائے گی، عارف الہی بن جائے گا، ہے نا، عارف باللہ بن جائے، تو اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوگی. ہمارا تو نام عارف ہوتا ہے، پہچاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا، لیکن اب وہ عارف بھائی کتنے نیک ہوتے ہیں، کتنے پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. نام شریف ہوتا ہے لیکن چھٹا ہوا بدماش باز ہوگا تو وہی ہوتا ہے علاقے کا. جو ہم لوگ ہیں نام کے، اللہ پاک ہمیں کام کے بنا دے، اس میں با مسمہ بنا دے، جیسا نام ہو ایسے ہی کام بھی ہمارے ہوں کاش. اس طرح یہ کہ روحانیت بھی معرفت مل گئی، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا اور ہم مخلص بندے بن گئے، وہ ہمارے اندر خود ہی روحانیت بھی آ جائے گی، ہمارا عبادت میں دل لگے گا. دوسرا کوئی ہمارے قریب آئے گا تو اس کو بھی ایک روحانی یعنی قلبی سکون حاصل ہوگا اور اس کو نیکی کا جی چاہے گا. ورنہ ہماری حالت یہ کہ ہمارے جو قریب آئے نا تو وہ نیکی کرتا بھی ہو تو شاید وہ غفلت کا شکار ہو جائے. روحانیت جب ہمارے اندر ہوگی تو اگر کوئی غافل آئے گا بھی تو ہمارے قرب کی اس کو ایسی برکت ملے گی کہ اس کا نیکی کی طرف رجحان بڑھے گا.
नेकी तरफ माइल होगा। लेकिन ये कि खुद को ये नहीं समझे कि मेरे अंदर अब ये कमाल है कि जो मेरे पास आएगा वो नेक बन जाएगा, तो फिर मतलब ये कि काम खराब हो जाएगा। ऐसा सोचे नहीं। वैसे ही मतलब ये कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों में ऐसी कशिश रखता है, उसकी बरकत से भी बहुत कुछ हो जाता है। हज़रत अल्लामा अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी लिखते हैं मिरकातुल मफाती में, नफसानी ख्वाहिशात का अंधेरा कभी गुनाहों के ऐसे अंधेरों की जानिब ले जाता है जो कि मारिफत और कामिल नूर ईमान के छिन जाने और अंधेरी कब्र में उतर जाने का जरिया होते हैं, बल्कि बसा औकात क़यामत के अंधेरों की तरफ ले जाने का बाइस भी बन जाते हैं, जिनमें बाज से बाज ज्यादा होलनाक हैं। तो यूं गुनाहों से बचना जरूरी है। खाली अब तरह तरह के गुनाह करते रहे और मतलब यह कि इतनी सी दाढ़ी रखे और सूफी साहब मशहूर हो जाए, रूहानी शख्सियत बन जाए। अब कई रूहानी शख्सियत बैठी हुई है इस तरह, या रूहानी शख्सियातें हैं या शैतानी शख्सियातें हैं या जो भी है, ये मतलब कहीं रूहानियत लेने के लिए इधर उधर जानना नहीं है, सोच समझ के जाना। ऐसा ना हो कि जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाए। हालात बहुत ख़राब है। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आशिकान रसूल की ये सुन्नत भरी तहरीक जो खुली किताब की तरह है, या कोई दावे और ये मतलब नहीं है। ये जो कुछ है आपके सामने है कि बेनमाजी आकर नमाजी बनता है कि नहीं बनता है, आपके सामने गुनाहों से तौबा करता है कि नहीं करता है, दीन की तरफ उसका रुझान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, गुनाहों से नफरत मिलती है कि नहीं मिलती। आपको सब जो भी यहाँ बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि तो अब जब एक आपको ऐसा मकाम मिल गया, ऐसा माहौल मिल गया कि जहाँ नेकियों की रग़बत मिलती है, नमाजों की तरफ रुझान बढ़ता है हमारा, तो अब उसको छोड़कर इधर उधर आप जाएँ, क्योंकि दुकानें जगह जगह खुली हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी पहचान नहीं है ना, इतनी मारिफत इन मानों कर नहीं है कि ये भी नहीं पहचान खरे खोटे की कि कौन अच्छा है कौन खोटा है। तो तरह तरह के लोग हैं, अकीदे का भी ठिकाना नहीं होता, अमल का भी ठिकाना नहीं होता, खाली दिखावे होते हैं। इसमें कई लोग बेचारे फंस जाते हैं और बाद में फिर ये कि कुछ का कुछ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, आप अगर यहाँ रहेंगे तो मुझे आमदनी नहीं होनी माली एतबार से। मैं तो वैसे दावा करता हूँ ना कि मैं तो मालदार आदमी हूँ, मुझे आपके पैसों की जरूरत ही कब है। अब मुझे दिया भी ना करे कोई पैसे, वाकई में बोलता हूँ मैं बड़ा अमीर और कबीर हूँ, शहे दो सरा का असीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फकीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत बड़ा अमीर और कबीर हूँ। मुझे मतलब कि आपके माल की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। मेरा माल आप है, मेरी दौलत आप है। आप नमाजी बन जाए ये मेरी बहुत बड़ी दौलत है, आप सुन्नतों के पाबंद बन जाए मेरी बहुत बड़ा खजाना है। मुझे ये खजाना ये दौलत चाहिए और ये मुझे दें बस, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। मुझे छोड़ना इन मानो करके मस्जिद छोड़ना नहीं, नमाज नहीं छोड़ना, सुन्नतें नहीं छोड़ना, शरीयत की पाबंदी नहीं छोड़ना और गुनाहों से रिश्ता नहीं जोड़ना। जो गुनाह है उनको 1 2 3 3 तलाक, अब इसके करीब नहीं जाना अपने को। ये माशाल्लाह अच्छी बात है। दिल विल भी तो जारी होना चाहिए ना कोई थोड़ा बहुत, नहीं? दिल भी जारी करने की दुकानें खुली हुई है भैया। अब सबको पता भी नहीं होगा ये दिल जारी, और इस तरह के भी लोग होते हैं दिल जारी कर रहे होते हैं। तो हमारा लेकिन मैं तो ये कहीं जाना नहीं, वो दिल जारी हो गया, कहीं कंधा जारी हो जाएगा, तो कहीं और कुछ जारी में बहन आ जाएगी। तो ये दावत इस्लामी जो रुआ रुआ जारी कर रही है हमारा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ कज़ा नमाजों से मुतालिक सवालात हैं। इरशाद फरमाइए, मसरूफियात ज़्यादा हों तो क्या एक दिन की नमाजें रात में घर जाकर पढ़ सकते हैं? पूरे दिन की नमाज है, मसरूफियत बहुत होती है, तो नमाज को भी मसरूफियत ही समझा जाए कि ये ऐसी मसरूफियत है जो सारी मसरूफियतों पर हावी है। तो दूसरी जो ड्यूटियाँ हैं, तो नमाज की तो ड्यूटी है ना हमारी। जैसे बाज वो पुलिस वाले जो ना कहते हैं ड्यूटी पहला फर्ज है, इनकी गलत फहमी होती है। नमाज पहला फर्ज है, ड्यूटी पहला फर्ज नहीं है। ड्यूटी ये पुलिस की ड्यूटी किसने लगाई?
دولت نے انڈرسٹوڈ ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے اس لیے اس کی ڈیوٹی ہے، اور نماز کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ میرے رب نے. تو رب کی ڈیوٹی پہلے یا دولت کی ڈیوٹی پہلے؟ اصلاح کر لو. تو الحمدللہ ہم رب کی عطا کردہ ڈیوٹی کو ہی سب سے پہلے سمجھیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، اور فرصت جب دیگر کاموں کے لیے نکالتے ہیں تو نماز کے لیے تو یوں سمجھے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. نماز فرسٹ ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے. یعنی مصروفیت ہو یا جو بھی ہو، نماز اس کے وقت پہ پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے. بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے غالباً لکھا ہے کہ اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا بندہ اور اس کے ہاتھ کو تختہ لکڑی کا جیسے تختہ لگ گیا ہاتھ اس کے، اور وہ تختے پر بیٹھ گیا، اب یہ ہوش و حواس قائم ہے، اس کو نماز کے اوقات جیسے ہوش قائم ہے، نماز فرض ہے، اس کو پتہ ہے، تو یہ ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے نماز قضا نہیں کرے گا. اس تختے پر بھی ڈوبتے ڈوبتے بھی نماز اس کو معاف نہیں ہے، نماز پڑھے گا. یہ خلاصہ کر کے میں نے وہ آپ کو عرض کیا. یوں مطلب نماز تو اس طرح بھی معاف نہیں ہے، ڈوبتے ڈوبتے بھی. وہ اسٹیکر آپ نے دیکھا، نماز کو مت کہو کہ میں مصروف ہوں، مصروفیت کو کہو کہ یہ نماز کا وقت ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مدینے قضا نماز کیا مقروء وقت پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو 3 اوقات ایسے نا، جیسے ابھی سورج اب عصر کا ٹائم ہے تو غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں ادا آج کی عصر کی نہیں پڑھی تو پڑھ سکتا ہے، وہی اس عصر کی. اور اگر بلا وجہ اتنا لیٹ کیا تو گناہ گار بھی ہے، لیکن پڑھ لے ورنہ قضا ہی ہو جائے گی. اور اگر کوئی مجبوری ہے کہ لیٹ ہو گیا ہے، واقعی وہ مجبوری جہاں بھی کہا جائے تو مجبوری اس کو کہتے ہیں. تو شریعت مجبوری تسلیم کرے. ہماری گھر کی مجبوری نہیں کہ موڈ نہیں تھا، سستی ہو رہی تھی، یار مجبوری ہے، طبیعت تھوڑی سستی، یہ ہماری مجبوریاں نہیں. شریعت جس کو مجبوری تسلیم کرے وہ مجبوری، تو پھر یہ کہ گناہ گار نہیں ہے. دوسرا وقت ہے کہ سورج کی جب پہلی کرن نکلی، سورج طلوع ہوا، اس سے لے کر 20 سے 25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہی ہے. 20 منٹ کے اندر جو مکروہ وقت ہے اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی سی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں پڑھ سکتے. اور تیسرا یہ کہ سورج نصف النہار شرعی جس کو عام طور پر زوال کہتے ہیں، سورج سر پہ آتا ہے، تو اس کی کوئی عموماً 1.25 گھنٹے کے آس پاس ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں. جو اپنی قضا نمازیں نہ پڑھے اس کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ جس پر واجب ہے اس پر تو فوراً قضا نمازیں پڑھنا بھی واجب ہے. اب اگر تاخیر کرتا ہے تو یہ تاخیر کا گناہ کر رہا ہے، قضا جس پر فرض باقی ہے. اس لیے وہ کام کاج جو ضروری ہوتا ہے، کھانا پینا سونا وغیرہ، وہ تو انسان اس پہ تو کمپرومائز کیسے کرے گا. تو ان چیزوں کے علاوہ جو وقت ملتا ہے وہ اس پہ نمازیں پڑھا کرے تو بہت وقت ملتا ہے. ڈیوٹی بھی لیتے اگر کتنی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، 16 گھنٹے آپ کے پاس ہے. سونا کتنا ہے، سو کے کتنا سوئے گا. جو اس کی ضرورت کی نیند ہے وہ بھی پوری کر لے. کتنی دیر تک کھائے گا بھائی؟ کیوں چند گھنٹے اس کو مل سکتے ہیں، نکالنا چاہے تو قضا کرتا رہے. قضا نماز زیادہ ہو تو کیا جلدی جلدی پڑھنے کی اجازت ہے؟ یہ کہ قضا عمری میں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 کے بدلے 1 بار پڑھ لے. التحیات کے بعد درود ابراہیم کے بجائے اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ لے. اب سلام پھر دعا بھی اگر نہ پڑھنا چاہے، جلدی ہے نہیں پڑھتے، تو اس میں اپنے قضاء عمری میں یہ رعایتیں ہیں. اس دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے. 1 بار سے بھی کام چل جائے گا، 3 بار کہے گا تو زیادہ بہتر ہے. فرض کی تیسری، چوتھی اور مغرب کی تیسری میں سورۃ الفاتحہ کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے. جو نماز قضا ہوئی کیا اسی وقت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں،
اس قضا عمری ہے کسی کی تو وہ حساب لگا لے اپنے کہ مثال کے طور پر 10 سال کی قضا ہے کسی پر, 10 سال کی قضا میں وہ چاہے تو 10 سال کی فجریں پڑھ لے, پہلے 10 سال کی ظہر پڑھ لے, اس طرح پڑھتا رہے, یا پھر یہ کہ 5 کر کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء فجر اور وطر بھی پڑھنے ہوتے ہیں, عشاء کے فرض اور وطر یہ سب قضا ہے. تو اس طرح یا تو یوں پہلے ساری فجریں ظہریں عصر یوں پڑھے یا پھر یوں 5. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس نماز کو قضا کر رہا ہے اسی نماز میں فجر ہی میں فجر قضا ہو سکتی ہے, ظہر ہی میں ظہر قضا ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. جمعہ عید یا تراویح چھوٹ گئی نہیں پڑھی تو اب کیا کریں؟ جمعہ چھوٹا تو اس کی تو ظہر اگر پڑھی نہیں بالکل وقت بھی چلا گیا تو ظہر قضا کرنی ہوگی, جان بوجھ کر چھوڑا توبہ بھی کرنی ہوگی. اور عید اور تراویح ان کا وقت اگر چلا گیا تو ان کی کوئی قضا نہیں ہے, جان بوجھ کر چھوڑا تو ہے, تو عید تو واجب ہے, گناہ گار ہوا. تراویح برا کیا چھوڑا تو عادت کہیں چھوڑی مطلب تو پھر تو گناہ گار بھی ہے. سنتوں کی قضا کرنا ضروری ہے؟ سنت چھوٹ گئی کسی کی جی تو اب اس کی قضا نہیں ہے. فجر کی سنتوں کی یہ ہے کہ وہ وہی نصف النہار سورج سر پر سیدھ میں آئے اس سے پہلے, اور یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر سورج سر پر آئے اس پورے پیریڈ میں چاہے تو فجر کی سنت چھٹی ہے تو پڑھ لے, یہ مستحب ہے. نہیں پڑھے تو اب یہ کہ واجب نہیں ہے, اس پر پڑھ لینی چاہیے. آپ نے وطر کا فرمایا, تو اس کے علاوہ کون کون سی نمازیں جن کی قضا ضروری ہے؟ وہی 5 نمازیں, 4 یہ فرض اور ایک وطر, کل یعنی 6 ان مانو 6 بنیں گی روز کی. لیکن یہ وطر کوئی الگ سے نماز نہیں ہے, یہ عشاء میں عشاء کی نماز کا حصہ ہی ہے. یوں 5 نمازیں قضا کرنی ہے مع وطر. کیا کام زیادہ ہونے کی صورت میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لیں؟ بہت مصروف ہے, ظہر نہیں پڑھی تو عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لی, قضا کا گناہ ملے گا. قضا نماز کی جگہ کو فدیہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ نہیں, اتنے جی نہیں دے سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال آیا ہے, یا سیدی کیا چھوٹے بچے کی ہر ضد پوری کرنی چاہیے؟ بچہ غلط چیز پر ضد کرے تو اس سے مار کر ڈانٹ کر چپ کروانا چاہیے, کیا کریں؟ بچہ تو ایک ضد اس کی پوری کرے گا تو 2 ضدیں دوسری تیار ہوں گی. اس لیے اس کی تربیت تو یہ کہ صحیح بات پر بھی وہ ضد کرے نا تو اس کو عادت بنائی جائے کہ اس کی ضد پوری نہ کی جائے, جبکہ کوئی نقصان والی صورت نہ ہو. اور مار پیٹ کی تو بہرحال میں فیور میں نہیں ہوں, مارا نہ جائے بچے کو, بلکہ شدید مارنا جیسے نشان پڑ گیا تو یہ تو شرعاً بھی جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ بچے کو بھی نہ سننے کی عادت بنانی چاہیے, ورنہ بچے کے بگڑنے کا اندیشہ ہے. جی ہاں, بچہ تو ہر چیز مانگتا ہے, 1 2 تو 10 چیزیں اور مانگے گا. یہ موقع کی مناسبت سے اب بھوک لگی اور کھانا مانگ رہا ہے اور آپ بولو اسے پوری نہیں کروں تو کھانا تو کھلانا پڑے گا. پانی مانگ رہا ہے, پانی بھی پلانا ہوگا. اب کھانے میں کچھ ایسا آئٹم مانگ رہا ہے کہ جو اس کو دینا مناسب نہیں ہے, نقصان دہ ہے, تو پھر نہیں مانی جائے گی. ہاں, ٹافی مانگ رہا ہے تو نہ دیجیے, یوں چپس مانگ رہا ہے تو نہ دیا جائے. یہ تو ڈھیر رکھا ہے نا گھر میں. اچھا, پھر اب یہ کہ آپ کے نصیب ہو گیا, بچے کے منہ میں کبھی چھالے پڑتے ہوں گے, کبھی پیٹ جاری ہو جاتا ہوگا, تو کبھی بخار چڑھ جاتا ہوگا, کبھی کھانستا رہتا ہوگا, تو بچہ تو یہ کرے گا. پھر آپ ٹافیاں کھلاؤ گے, چپس کھلاؤ گے, بچ نہیں سکتے. ہاں, اس سے واقعی بچ نہیں سکتے. ایک مین خوراک ہے, مانتے نہیں ہو, بھوک ہی نہیں لگتی. بچہ کو یوں شکایت ہے, بچہ کھاتا نہیں ہے, کھائے گا کہاں سے؟ ٹافیاں کھا کے بھوک تو مر جاتی ہے. چپس کھا کر, یہ چپس کے بھی طرح طرح کے آئل ہوتے ہیں, وہ بھی گلی سری مطلب کوالٹی جو ہے نا, یہ کوالٹی کا دعویٰ کرے تو بھی اپنے کو یہ چیزیں جہاں تک ممکن ہو, میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بہت بڑا ٹاسک دے رہا ہوں کو, یہ نہیں مانتے بچے. اب بچے کی بات الگ ہے, باپ بھی کھا رہا ہوتا ہے, ماں بھی کھا رہی ہوتی ہے. کافی ایسی چیزیں کہ بچپن سے وہ ایسی اس کی چاٹ لگ جاتی کہ شاید بڈھے بھی کھاتے ہوں گے.
सब खा रहे होते हैं तो फिर ये क्या है? डॉक्टर भी तो दुआ करते होंगे ना कि अल्लाह हमारी रोजी में बरकत दे, ये पहुंच जाते होंगे डॉक्टर के पास। तो जितना हो सके बड़े भी बच्चे और बच्चों को भी बचाएं जहाँ तक मुमकिन हो। हम लोग तो तोहफे में भी ये चीज़ें देते हैं दूसरे बच्चे, यानी कि जैसे मेरा जहन ये है, हमारा जहन है कि बच्चे को ना खिलाया जाए। हमारे लिए हम यूं फंसते, हम खरीदते नहीं है, हम फंस जाते, इसने तोहफा दे दिया, उसने तोहफा दे दिया, तो हम फिर भी अपनी मिल्क करवाते हैं कि भाई इसके बाप की मिल्क कर दो ताकि इसको बच्चे को ना खिलाना पड़े। सब बाद इक्का दुक्का दे भी दिया बच्चे को, यानी कि वो जो जी भर के जितना चाहे कुल्ली इख्तियारत के साथ हम नहीं खाने देते बच्चे को, कि बच्चे की सेहत हमको अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती है तो आप भी सही करें। ये कह रहे हैं कि अगर घर में नफरतें हों तो किसी ने या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम पढ़ने का बताया है, ये किस तरह कितना पढ़ना है? या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ ये पढ़ना है, ये बेशुमार बार पढ़ना है। जब भी कोई हाजत हो, कोई परेशानी हो, कोई ज़रूरत हो, बीमार अच्छा नहीं होता है, कोई चीज़ गुम हो गई है, बच्चा गुम हो गया, बंदा गुम हो गया है, ये पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, या रब्बे मूसा या रब्बे करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। अब इसमें चूंकि तादाद तो है नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़े ताकि सही पढ़ सके, तादाद पूरी हो जाए ऐसा नहीं है। क्यों आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहे, कोई भी आपकी हाजत तो मदीने जाना है पढ़ लिया करें, और क्या पढ़ते रहे, अल्लाह करेगा मदीने का रास्ता भी खुल जाएगा। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए, अल्लाह गैब से रास्ता कर देगा आपका। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। घर में कोई सी तकरीब होती है, दावत होती है, अब हॉल में है या घर में है, 500-1000 लोग आ जाते हैं, महफिल हो या किसी भी किस्म की हो। अब जैसे अपनी ये चादरें हैं तो बाद वक़्त एक ही जैसी चादरें होती हैं, या कोई इस्लामी बहनों का हो जाता है तो फिर एक ही तरह का कोई काले कलर का स्कार्फ होता है या काले कलर का कोई कपड़ा रह जाता है, या कोई भी इस तरह की चीज़ रह बच्चों गई, के स्कार्फ तो रह जाते होंगे, हाँ ये रह जाते हैं, कोई किसी का रुमाल रह गया। तो अब ये 500-700-1000 लोग जो दावत में आए ये चले गए, और अब जब हमने घर या हॉल का सब निकलते लगे तो पता चला भाई ये 2-3 चीज़ें रह गई हैं। तो क्या ये जितनों को दावत दी थी, जितने लोग आए थे, अब इसमें हो सकता है कोई ऐसे भी आए हो जिनको हमने दावत ना दी हो और वही भूल के चला गया हो, तो अब ऐसी चीज़ें जिनके घरों में रह गई हैं और इनको भी कि 2-4-5 महीने गुजर गए, और अब क्या करें, मतलब कि ढूंढना ज़रूरी था। अब हाल जो है मेरे जाल, ये तो ज़ाहिर है कि वो हाल छोड़ के तो चले जाएंगे बंदे, मेहमान तो अब हाल वाले का बेहाल होगा जो भी होगा, तो अब वो उसके ऊपर वो नुक्ते सारे भुगताने इसको होंगे ज़ाहिर कि जिसके जो है रह जाती मसाइल तो है। हाँ रह जाती है चीज़ें। और ये घर में किया तो फिर भी बाजों का तो ऐसा हो सकता है कि भाई मेहमान आए थे तो पता होता है कि कौन कौन आया था, शायद कुछ सहूलत हो गया, हर एक को फिर पूछता रहे कि पूछना पड़ेगा, मालूम तो कर देना तो होगा ना, व्हाट्सअप कर दे जो भी करे कि आपकी ये हमको मिली है, आपकी है, या कोई चीज़ भूल गए, या बच्ची का स्कार्फ आपका रह गया वगैरह, ये मालूमात करें। अब ये कि बड़ी महफिल की है, और महफिल नात में आमतौर पे वो मेहमान फिक्स नहीं होते, दूसरे लोग भी आते हैं। तो इसी सूरत में है कि अगर अपने तौर पे कोशिश करे, जिन जिन को जानता है, जैसे पूछा आपका है, कोई मालिक बन नहीं रहा, और जो बाकियों को जानता नहीं है, कोई सूरत नहीं है पहुंचाने की, और ये कि उम्मीद नहीं रही कि इसका कोई मालिक मिले, तो ये कि वही कि फ़कीर को दे, या फिर मस्जिद वगैरह में दे दे, मदरसे में दे दे, ये मतलब, या खुद फ़कीर है तो खुद रख ले। ये सूरत लुक्ता है, बहुत आजमाइश है। घर में लोग जमा करना ये भी आजमाइश है। मुझे पुरानी किताबें, पुरानी डायरियाँ अब तक मिल रही हैं मुझे। मेरी तबीयत है उस्ताद का, अब करूँ क्या, मैं ढूंढता हूँ बंदे का नाम, कभी नाम मिलता है, फ़ोन नंबर मिलता है, यहाँ तक पता चलता है कि नंबर पर अब वो नहीं है, या बंदा ही फौत हो गया है, या फिर ये कि अभी बीच में एक डायरी मैंने, इस्लाई भाई हैं एक मेरे मखसूस है इस काम में, बेचारे ताउन करते हैं, ढूंढ देते, तो इनको भेजा, तो उसने मुझे कहा कि 6 साल पहले आपने मुझे ये
काम सौंपा था और वो हो गया तो उसने आपको गिफ्ट कर दी थी, मैं भूल गया था। तो फिर मेरे हाथ में ही डायरी, अब बहुत सारी किताबें हो रहे तो कभी कोई हाथ में आ जाता है ऐसा, तो यूं मतलब परेशान होता है, मैं करूं क्या। तो मैं इसकी वो बनाता हूँ तस्वीर, नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर लिखा हो तो या नाम लिखा हो उसका, तो ये फिर वो कोई मुझे तोहफा दे देता है या ले लेता है वापस तो ठीक, नहीं तो फिर मैं अपना लिख देता हूँ कि भाई है इलियास कादरी की है करके, ताकि मेरे बाद वालों को भी तशवीश ना हो, परेशानी ना हो। तो यूं तो उसमें लिखना भूल गया हूँगा मैं, तो यूं मतलब ये शायद 6 साल का वक्फा हो गया था उसको। उस मालिक ने, पहले मालिक से रुजू हो गया था तो उसने कहा था ठीक है इलियास भले रख ले, या बाद होगा तो मुझे तोहफा देते हैं लोग, किताबें डायरियाँ, तो अपना नाम लिख के भी शायद दे देते थे। तो यूं भी फिर अब बाद में मिला तो तशवीश का, अब क्या होगा। आपका भी तो फतवा रज़विया मेरे पास निकला था, फिर आपको मिला ना, नाम इनका लिखा हो तो इनकी राइटिंग पहचानता हूँ। ये होना मतलब अमानत, अमानत है किसी की चीज़ की, लुकता लुकता है आजमाइश तो होती है, जहन भी बहुत मतलब कोफ्त होती है, शैतान सुस्ती बहुत दिलाता है, यार कहाँ ढूंढेंगे यार, ये कहाँ यार, भूल के टेंशन हो चला जाता है गया कि अपने पास किसी की चीज़ रह गई है, टेंशन हो जाता है किसी की चीज़ रह गई है, अब इसको लौटाएं कैसे, ये भी एक परेशानी। इसका सवाब मिलेगा उस, ये जो सारी बिल्कुल कोशिशें सवाब कर का रहा है। काम है, शरीयत पर अमल करते हुए अगर करेगा अल्लाह की रज़ा के लिए। अब मुझे तो किताब और डायरियों का बड़ा तजर्बा है। अब मेरे पास तो इसी तरह के ईसाई भाई आते हैं ना, कभी डायरी भूल जाएंगे, कभी बेचारे किताब भूल जाएंगे, अब ढूंढो, काम काम सौंप जाते हैं मुझे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, इस शेर का मतलब बता दीजिए। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार है दो जहां, ए मुर्तजा अतीक उमर को खबर ना हो, मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआ मदीना फरमा दीजिए। ये शेर मुबारक जो है ना, एक हदीस पाक का तर्जमा है। अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सब अगलों पिछलों से अफजल है सिवा अंबिया और मुरसलीन के। ए अली, तुम इन दोनों को इसकी खबर न देना। हज़रत अल्लामा मुनावी रहमतुल्लाह अलैह ने तयसीर में इसके ये माना बताए हैं कि इरशाद होता है, ए अली तुम उनसे न कहना बल्कि हम खुद फरमाएंगे ताकि उनको मुसरत खुशी ज़्यादा हो। ये इस शेर का मतलब, मफ़हूम, माना, शरह। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीक को उमर को खबर न हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या मुर्शिद, हमने सुना है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको बुलाते हैं वही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी की सआदत पाते हैं। तो या मुर्शिदी, क्या पीर और मुरीद में भी ऐसा ही है कि पीर अपने मुर्शिद को बुलाए तो ही वो अपने पीर के पास जा सकता है? जवाब अता फरमा दीजिए। ये हैं सारे मतलब अकीदत के कलमात हैं, जिनके नसीब में होता हो जाता है। अब वो अच्छा हो या बुरा हो, मुकद्दर में हो तो जाता है। अब मोहब्बत में कहते हैं कि वो बुला लो, कहीं मज़ार शरीफ पर भी जाएंगे तो बुलावा आया है। अब गुनाहों के जरिए जाएं तब भी बोलेंगे बुलाया है। अब झूठ बोलकर, रिश्वत देकर और अगड़म बगड़म किसी भी तरीके से अगर मदीने शरीफ में हाजिरी का मौका मिल गया तो बोले आका ने मुझे बुलाया है, तो वहाँ ने मतलब अगर जाता है आदमी और बिल्कुल यानी कि फेर तरीके पर जाता है फिर बोलता ना आका ने बुलाया तो फिर सही है, वरना कि बोलना नहीं चाहिए ये आका ने बुलाया है। ये मेरा अपना जहन है जो मैं कभी कभी अर्ज करता हूँ। अब पीर को ख्वाब में भी पता ना हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अब मुरीद आके खड़ा हो गया बोले पीर साहब ने बुलाया है, तो ठीक है, क्या क्या किया जाए इसका। हमारे यहाँ तो ये आम है, मतलब अत्तार ने बुलाया है। अब ये मैं ये इसकी तावील सोची थी ना कि मैं दावत तो देता ही हूँ मदनी मुज़ाकरे की, तो यूँ बुलाया है, ये तो वैसे प्रोमो चलता है, दावत देते हैं। आप लोगों को इस्लामी भाइयों ने इनफरादी कोशिश करके, किसी को हो सकता है किराए भी इस्लामी भाइयों ने दिए हों, कोई तरकीब बनाई हो और आपको यहाँ जमा भेजा। अब ये सब आए अपने पाँव पे चलकर,
अपने वजूद को गाड़ी में सवार करके जेब में से पैसे निकाल कर बड़ी बास तकलीफें बर्दाश्त करके आए, अब वो सारा क्रेडिट मेरे ऊपर आ गया, मैंने बुलाया। अब ये बहरहाल अल्लाह पाक आखिरत की नेमतों से महरूम ना फरमाए कि अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर क्या है। यानी ये कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया में मुझे ये सारा अज्र दिया जा रहा हो और अल्लाह ना करे आखिरत में कुछ ना रहे। ये लोग इन्हें इतना मुबालगा करते हैं मेरे मामले में कि अब मैं बोलता हूँ तो इनकी सारी फरमाते हैं, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मदीने। तो हर एक को उसकी जगह पर रखना ही मुनासिब रहता है। मैं तब जो भी हूँ आपके सामने हूँ, आपकी तरह ही एक आम इंसान हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपकी खिदमत में ये सवाल अर्ज है कि आजकल कुछ वालिदैन अपने छोटे छोटे बच्चों को मांगने के लिए भेज देते हैं, फिर वो दरवाज़ों पे आते हैं, एक बार चीज़ दे दो फिर भी वो तंग करते रहते हैं। तो फिर आप हल इरशाद फरमा दें कि हम करें तो करेंगे। एक बार तो चीज़ दे देता है लेकिन हर बार तो इंसान नहीं दे सकता। अगर पड़ोसी के बच्चे आते हैं और वाकई कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं कि नमक दे दो, है ना, मिसाल के तौर पे, या तेल कम पड़ गया है तो एक कटोरी तेल की दे दो, तो कभी कभार इस तरह तो आपस में लेन देन का जहाँ मामूल होता है। नमक और आग के लिए तो हदीस पाक में भी है कि ये दे दिया जाए, कि ये सस्ती चीज़ है ना। आग तो मुफ्त है, पहले आग वो पत्थरों से और इस तरह जलाई जाती थी, तो कोई चिंगारी वगैरह दे दी उसको, या नमक दे दिया, तो नमक भी ज़रा के बहुत सस्ता होता है, अब भी सस्ता है, इतना महंगा, महंगाई में भी इतना महंगा नहीं है कि आदमी अफोर्ड ना कर सके कि अगर चुटकी नमक दे दिया, किसी को चम्मच भर के दे दिया। इस तरह की चीज़ें तो देने में दे देनी चाहिए, लेकिन यह कि आप कोई हेवी कि वो आज चावल ख़त्म हो गए, चावल दे दो, खिचड़ी बनानी इसलिए दाल भी दे दो, ये फिर मसला खड़ा हो जाएगा। जैसा सवाल जैसा मांगने वाला, अगर आप भी 10 बार चावल मांग चुके हैं तो हम इनकार किस मुँह से करेंगे। तो ये अपनी अपनी कैफियत, अपने अपने ताल्लुकात, और वैसे यानी कि मांगना नहीं चाहिए। सच्ची बात है कि नमक भी क्यों मांगे यार, अपने पास पूरा स्टॉक होना चाहिए ताकि किसी के पास मांगने की ज़रूरत ना पड़े। मांग मांग कर अगर छोटी सी चीज़ भी मांगता रहेगा ना तो इसकी वैल्यू ख़राब होगी और फिर बड़ी चीज़ मांगने का दिल खुलेगा। तो इसलिए किसी से पानी भी क्यों मांगे, खुद अपने हाथ से भर के पी ले आदमी। ज़रा पानी भर के देना, ज़रा एक गिलास उधर रख देना। बाद लोगों की आदत होती है, करते ही रहते हैं, हालांकि कोई इनको उज़्र नहीं होता, बस खाली हुक्म चलाने की आदत होती है। ये भी अंदाज जो है गलत है। बत्ती ज़रा जला देना, पंखा ऑफ कर देना। अब किसी तरबियत की वजह से कोई कर रहा है कि भाई पंखा इसलिए बंद कर दो कि बगैर ज़रूरत के चल रहा है, मैं करता हूँ इस तरह, बच्चों के बड़ों के भी हाथों से बत्तियां बंद करवाता हूँ, पंखे बंद करवाता हूँ। जब ज़रूरत यूँ लगता है कि बेज़रूरत है तो जहन में होता है कि इसकी आदत पड़े, बाज़ औक़ात जहन में होता है, तो ये एक अलग सूरत है। वरना सुस्ती की वजह से गया ज़रा बत्ती जला दो, फिर भी अगर बाप बच्चे को कहेगा तो ये इतना मसला नहीं है। दोस्त दोस्त को कहेगा या भाई भाई को कहेगा तो यहाँ फिर मसाइल होंगे। इसलिए हत्तल इम्कान बाप हो या बेटा हो, बड़ा हो या छोटा हो, अपने हाथ से जितना हो सके ना काम करने की आदत रखनी चाहिए। फिजिकली भी ये मुफीद है। आदमी मूवमेंट रहेगी तो उसकी सेहत बेहतर रहेगी, वरना खाली हुक्म चलाता रहेगा तो बैठे बैठे पेट फूलता जाएगा उसका। आजमाइश ही आजमाइश। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह अन्हु, रात का वक्त था, कोई मेहमान आपके पास आए हुए थे, चराग में तेल खत्म हो गया, तो आप चराग बुझ गया तो आप उठे और चराग में तेल डालकर वापस ले आए। मेहमान हैरान हो गया, आप और अर्ज किया कि हुज़ूर आप खादिम को बुला लेते, तो अभी सोया है। अर्ज किया कि मुझे हुक्म फरमा देते, पर मेहमान से काम लेना मुरुव्वत के खिलाफ है। फिर फरमाया कि तेल उठकर चराग में डालने से पहले जो मैं उमर अब्दुल अजीज था, ये सारा काम करने के बाद भी मैं वही तो हूँ, फर्क क्या पड़ा। तो ये मतलब हमारे लिए आइडिया नहीं है ये हजरात, इतनी बड़ी सल्तनत के फरमा रवा और अपने हाथ से तेल डाल के, और खादिम का भी ख्याल रखा कि अभी सोया है, क्या उठाऊँ इसको। मेहमान को भी काम
हालांकि मेहमान जो भी था तो रियाया मातहत, ये बड़ों के बड़े अंदाज थे। अब तो बस थोड़ा 2% का इक़्तिदार आ गया तो अपने को समझता कि मैं कायनात का बादशाह हूँ, ऐसी हरकतें कर रहे होते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो मैंने आपसे सवाल किया था वो प्रोफेशनल बच्चों के बारे में था जिनको वालिदैन घर से भेज देते हैं, प्लीज जवाब इरशाद फरमा दें। जी हाँ, प्रोफेशनल बच्चों को तो एक बार भी नहीं देना चाहिए, मैं वही समझा था, लेकिन फिर वो बात आगे पीछे हो गई थी। प्रोफेशनल बच्चों को, बच्चा हो या बड़ा, उसको जबकि कंफर्म है कि ये प्रोफेशनल है, पेशावर भिखारी है, तो उसको देना नाजायज़ है। आला हज़रत ने फरमाया कि उसकी गुनाह पर मदद है, इसको लोग देते रहेंगे तो ये भीख मांगते रहेंगे, कमा कर खाएंगे नहीं, हड आराम हो जाता है इसमें आदमी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद और फजर की अजान से पहले जो वक्त होता है उसमें तहज्जुद अदा कर सकते हैं? सहरी का वक्त ख़त्म हो गया तो सुबह सादिक आ गई, सुबह सादिक के बाद अब कोई नफल अदा नहीं कर सकते, सिर्फ सुन्नत फज्र। हाँ, किसी ने 2 नफल की नीयत से पढ़ भी लिया तो वो सुन्नत फज्र के कायम मकाम हो जाएगी, मगर अब सुन्नत नहीं पढ़ सकता, ये सुन्नत इसकी अदा हो गई। अभी कुछ वक्त बाकी था सुबह सादिक को और उसने नफल की नीयत की, इसे तहज्जुद की नीयत की, और जैसे इसे तहज्जुद की नीयत की और थोड़ी देर के बाद जब नमाज ख़त्म होने से पहले सुबह सादिक हो गई तो क्या हुक्म होगा? अगर रात के आखिरी हिस्से में नफल पढ़े, फिर जब 1 रकात पढ़ ली तो फजर तुलू हो गई, तो अफजल ये कि इसको पूरा करे, क्योंकि अगरचे ये रकात फजर के वक्त में अदा हुई है लेकिन इसके इरादे से नहीं, और सही कौल के मुताबिक ये सुन्नत फजर के कायम मकाम नहीं होंगी। जबकि 1 रकात पूरी हो चुकी है, 2 सजदे कर लिए तो रकात पूरी हो गई, अब खड़ा हो गया और सुबह सादिक हो गई, फजर का वक्त शुरू हो गया, तो अब ये कि दोनों रकातें पूरी कर ले, लेकिन ये कि ये सुन्नत फजर ना हुई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ लोग नमाज में जब रुकू से खड़े होते हैं तो थोड़ा सा खड़ा होकर सीधा सजदे में चले जाते हैं, तो ऐसा करना कैसा है? रुकू के बाद सीधा खड़ा होना ये वाजिब है। रुकू में जैसे समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है तो वो उसका तरीका ये है कि सर थोड़ा सा उठने की पोजीशन जैसे ली, सीन निकला, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आखिर जो हा है ना, ये इस हाल में पूरा हुआ कि पूरा बंदा खड़ा हो गया। अच्छा, और अब रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये जैसे खड़े खड़े कह ले, तो अब ये कह, क्योंकि सुभान अल्लाह की कदर एक रुकन भी तो बनेगा ना, इतना सीधी कमर करके खड़ा हो, रब्बना वलकल हम्द, अगर उसने खड़े खड़े कहा है तो ये इसका मतलब जैसे कौमा, ये कौमा कहलाता है, ये कौमा इसका हो गया। वरना अगर यूँ खड़े हो, बाजू बाजू रुकू से खड़े तो यूँ किया और अभी कमर सीधी नहीं हुई और वो सजदे में चले जाते हैं, तो ये कि अगर इस तरह किया कि कमर सीधी करके खड़ा नहीं हुआ तो उसका वाजिब छूटा, जानबूझकर किया तो नमाज दोबारा पढ़नी वाजिब, भूल से ऐसा हो गया है तो सजदे सौ से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये आम है, 2 सजदों के दरमियान भी नहीं बैठते, 2 सजदों के दरमियान कम से कम 1 सुबहान अल्लाह जितना बैठना वाजिब है, लेकिन सजदा करते, सजदे से उठे फौरन चले जाते हैं, सुबहान अल्लाह जितना वक्फा नहीं करते। भारी तादाद मैंने बहुत सौ को नोट किया है, तो कई बार मैं समझाता रहा हूँ, ये आदत बनाए, 2 सजदों के दरमियान आप अगर इत्मीनान से बैठ कर रब्ब ग़फ़िर ली इतना कह लेंगे ना, तो ये कहना मुस्तहब है और रुकना वाजिब है सुभान अल्लाह कहने की कदर, तो रब्ब ग़फ़िर ली कहने की आदत डालें, लेकिन ये नहीं कि यूँ हिलते हुए ही मत आ रहे और जा रहे उस दौरान रब्ब ग़फ़िर ली पढ़ ली, वो नहीं, यानी कि अब सजदे से उठे अल्लाहु अकबर रब्ब ग़फ़िर ली, अल्लाह यूँ करना है, न कि मतलब यूँ भी जैसे कि करते होंगे, सजदे से उठे
अल्लाह अकबर रब्बि ग़फ़िरली, अल्लाह अकबर, फिर वही बात वाजिब छूट गया। तो ये भी एक नहीं, इतने मसाइल में, नमाज में, वुज़ू में लोग गलतियां करते हैं, मतलब सीखते ही नहीं। अब बाप दादाओं को, परदादाओं को देख देख कर बिल्कुल, यानी कि वो नमाज जिस तरह, मतलब ये फिर अपने हिसाब से हर एक कुछ ना कुछ एडिशन करता होगा तरीक़े कार में। तो बाप दादे बेचारे सही पढ़ते भी थे, तो अब ये खुद जो है जिसने खाली देख कर ही सीखी है, तो वो फिर अपना हिसाब से चल रहा होता होगा, स्पीड बढ़ा देता होगा। फिर कभी जल्दी है तो बिल्कुल और ही हट जाओ, अब तू जा मैं आता हूँ, टकाटक मतलब करके निकल गया। ये है मतलब आजमाइश। तो फिर नमाज में दिल लगता नहीं है, तो यूं भी जल्दी 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 आदमी पढ़ के फारिग हो जाए। फिर गप्पे मारने में बड़ा दिल लगता है, घंटों निकल जाए तो पता ना चले। ये इसमें कैसा दिल लगता है, दिल भी लगता है, कलेजी भी लगती है, इसमें वक्त भी पता ही नहीं चलता कहाँ गया, लगता है नहीं। सब लगे होते हैं, आपको पता है कि माँ से मिलने आया लेकिन साथ में ये ले आया है, अब इस पे लगा हुआ है। माँ बेचारी तरस रही है कि दो मिठड़े मिठड़े बोल सुना दे तो सोनिया, सुनिया तेरा कलाम बड़ी देर हो गई। अब माँ कोई बेचारी गल करे तो बोला माँ अभी माँ 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 माँ, अभी लगा हुआ है। क्या मतलब, क्यों परेशान किया माँ को? माँ को काम करने देते, मिलने आए क्यों? फिर जब मिलना ही नहीं है, बात भी नहीं करनी, माँ तरस रही है, बाप तरस रहा है, तो ये हालत है। मतलब बच्चे बेचारे आपसे शफकत का मुतालबा कर रहे हैं, टांगों से लिपट रहे, हाँ फेंके लगे। तो ये कि इसके लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, हुकूकुल इबादत अदा करने का टाइम नहीं है। माँ बहनों से मिठड़े मिठड़े बोल करने, दो बातें करके इनका दिल खुश करने का टाइम नहीं है। टाइम है मोबाइल फ़ोन के लिए, दोस्त पर फ़ोन पर लगे हुए, अकेले अकेले हंस रहे हैं उसके साथ, समझे? इनके लिए आपके पास टाइम है, और ये घर घर की कहानी है। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। नमाज के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और इत्मीनान से नमाज हो। अल्लाह करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा पहला सवाल ये है कि अगर किसी इस्लामी भाई के सर के बाल बीमारी की वजह से झड़ जाएं या बुढ़ापे की वजह से सर के बाल ख़त्म हो जाएं, तो अब ये इस्लामी भाई अगर जुल्फ़ें रखने की नीयत करता है तो क्या उसको सवाब मिलेगा? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मस्जिद में दाखिल हुए, नफली एतकाफ़ करना भूल गए, नमाज में शामिल हो गए और नमाज में याद आया कि मैंने एतकाफ़ की नीयत नहीं की। नमाज में अगर नीयत बन गई, जबान से ना बोले, हाँ, नमाज में नीयत बन गई कि मैं एतिकाफ से हूँ, सुन्नत एतिकाफ, तो हो जाएगी नीयत। रोज़े की भी हो जाती है नमाज में नीयत। और बाल झड़ गए, जुल्फों का जज्बा अब पैदा हुआ, अब 100% नीयत है कि बाल होते तो जुल्फे रख लेता, तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी हो सकता है जुल्फे रखने वालों के मुकाबले में, उसको सवाब अल्लाह पाक ज़्यादा अता कर दे अपने करम से, लेकिन इसका कोई पढ़ना पढ़ाना याद नहीं है। तो अच्छी नीयत का सवाब मिलता है, ख्वाहिश, अच्छी ख्वाहिश का। जैसे कि बनी इसराइल में कहत हुआ, अनाज की सख्त तंगी हो गई, तो एक आदमी था, एक टीले पर, यानी कि मिट्टी के बहुत बड़े ढेर पर वो खड़े हुए थे, और इन्हें एहसास हुआ अपनी कौम भूख से, लोग भूखों मर रहे थे, तकलीफ में थे, कि काश ये मिट्टी का टीला आटा होता और मेरा होता, तो मैं इसको अपनी इन पहले ईमान में तकसीम कर देता। तो उस वक्त के नबी को ये वही आई, और उन्होंने इनको दिया पैगाम कि आपको आपकी नीयत की वजह से इतना आटा खैरात करने का सवाब दिया गया। तो यूँ अच्छी अच्छी नीयतें करते रहने चाहिए। जैसे कि मैं जब तक जीऊँगा हर साल हज करूँगा, ये नीयत अच्छी नीयत है। कभी भी नमाज नहीं तर्क करूँगा, एक अच्छी नीयत है ये। हमेशा बाजमात नमाज पढ़ता रहूँगा, अच्छी नीयत है। यानी ये जहन में हो नीयत, खाली वो ऊपर ऊपर से नहीं, कन्फर्म हो कि मैंने ये करना है, एनी हाउ करना है, तो ये नीयत दिल का उभार है कि मैंने करना ही है। तो यूँ इंशाल्लाह इस नीयत का भी सवाब मिलता रहेगा। तो इसी तरह वो जुल्फ़ों
کہ اگر اس کو درد ہے کہ میں وہ بال آ گئے تو زلفیں رکھ لوں گا، تو امید تو ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ اس کی نیت کا اس کو ثواب ملے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ زلفیں رکھنے کا ثواب ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا. اسی طرح ہر سال حج کروں گا تو یہ پورے حج کا ثواب نہیں ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا. اچھی نیت کرنا یہ خود ایک کار ثواب عبادت ہے، یہ سمجھ لو. اس کا ثواب ملتا ہے اچھی نیت کا، جبکہ وہ نیت ہو اچھی. اور نیت کہتے ہیں دل کے ابھار کو، دل میں یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. جیسے کہ ہم سب کے ذہن میں یہ بالکل فائنل ہے، اب توجہ گئی تو فائنل ہے نا کہ مغرب پڑھنی ہے، میں پڑھوں گا نماز مغرب، ہے نا. یہ نیت کہلائی کہ یہ فائنل ہے، پکی نیت ہے کہ مغرب کی آج کی نماز میں نے پڑھنی ہے، تراویح پوری پڑھوں گا. نیت ہوتی ہے نا، رمضان میں جو نمازی ہوتے ہیں ان کی نیت ہوتی ہے کہ سارا مہینہ پوری تراویح پڑھوں گا، نمازیں پڑھوں گا. پھر یہ کہ جو پکا نمازی ہوتا ہے وہ سال بھر کے لیے اس کی نیت ہوتی ہے میں نماز تو میں نے چھوڑنی نہیں ہے. اپنی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں کہ نماز بھی چھوڑ دے بندہ. تو جو پکا نمازی ہوتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. تو وہ نیت کر لے، تو نیت کر لیں گے کہ ذہن بنا لیں گے کہ ہاں میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. زبان سے بولنا شرط نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو نیت کا ثواب، اس طرح نیتیں اچھی اچھی کرنے سے ثواب ملتا رہے گا. وہ جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ایمان والا جو ایمان لایا وہ تو 60-70 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، نیک اعمال کیے بھی. حقیقی طور پہ تو جنت جو حاصل ہوگی وہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوگی. بے شک. اگر اس کے اعمال کا بدلہ، ایمان کا بدلہ بھی جنت کی نعمتیں ہوں تو وہ 60-70 سال کی اس کو نعمتیں ملنی چاہیے. لیکن وہ ہمیشہ کی نعمتیں کروڑوں اربوں سال اس سے بھی سوا حادی نہیں ہے اس کی، وہ کیوں ملے گی؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ جب تک رہوں گا، چاہے ہمیشہ کی زندگی بھی ہو، تو اس میں بھی اللہ پر ایمان ہی لانا ہے، اس کے بتائے ہوئے چیزوں پر ایمان لانا ہے. تو اس کے بدلے وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر اس کو نعمتیں حاصل ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی ہم اپنے سے ایمان جدا نہیں کریں گے. اپنی اس میں تو یہ ذہن بنا ہوا ہے، اور اب توفیق اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ کرے کہ ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے، ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو. دنیا ادھر کی ادھر جا، بلینک چیک دے دیا جائے، ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے کہ ایک لمحے کے لیے کافر ہو جاؤ، ہم نہیں ہوں گے. سوال ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے یہ ہماری نیت، میری یہ نیت ہے نا. اور ہر مسلمان کی ظاہر یہ نیت اس کو سمجھائیں گے تو ہو جائے گی کہ ہاں باقی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مطلب اللہ نہ کرے کفر کیا اور موت آ گئی تو کریں گے کیا. اور اگر یہ بھی مجھے تو گارنٹی ملے کہ تم مرے گا نہیں، یہ گارنٹی، ایک لمحے کے لیے کافر ہو جا، پھر بھی نہیں ہوں گا میں. تو ہونا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے. میں کیا رب کا منکر ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے محبوب کا میں منکر ہو جاؤں؟ نہ 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 نہ. کروڑوں جانے ملے اور نکلتی رہیں، آتی رہیں، جاتی رہیں، کفر نہیں کرنا ہے، ایمان نہیں چھوڑنا ہے. ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح، اے کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بار بار نظر مرچوں سے نظر اتارنے سے جس کی نظر اترتی ہے اس کا خون جلتا ہے؟ کیا ایسا بھی کچھ ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. شجرہ پڑھنا قوم بند کر دے گی. شجرے میں اوراد ہے کہ نظر ہو یا جو بھی جادو جن، یہ پڑھتے رہو تو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ان تو وہ غصے میں بولتے ہیں جلتا ہے، پتہ نہیں غصے میں بھی جلتا ہے کہ نہیں جلتا ہے. محاورہ ہے میرا خون جل گیا. ایکچولی خون جلا یا نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نظر اگر بار بار لگتی تو بار بار اتاری جائیے. ایلوپیتھک دوا تو نہیں ہے نا کہ کھاتے رہیں گے جس کے مائنس اثرات، جو منفی اثرات ہوتے رہیں گے، سائیڈ ایفیکٹ ہوتے رہیں گے. یا کوئی سی بھی دوا ہو، تقریباً دوائیں جتنی بھی ہوں ان میں کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا چانس رہتا ہے. ہاں وہاں اگر کسی کو ہوتا ہے، بار بار وہم ہوتا ہے تو نظر اتارتا رہتا ہے، تو یہ وہم نہیں کرنا چاہیے، وہم نہ کیا جائے. رقم الاتحاس. ویسے اورات پڑھتے رہے شجرے میں، جیسے جو شجر قادریہ رضویہ سلسلے میں مرید ہیں جو،
تو ان کے لیے شجر قادر ہے، اس میں سے اوراد موجود ہیں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. تو یہ پڑھتے رہیں گے روزانہ 3 بار صبح و شام، تو اللہ کرے گا تو نظر بھی نہیں لگے گی اور دیگر آفتوں بلاؤں سے حفاظت ہوتی رہے گی، اور خون بھی نہیں جلے گا، کیونکہ خون جلنا، خون کم ہونا یہ بھی تو آفت ہے نا، اس آفت سے بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.